नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद पीएम किसान योजना रे 20तम किस्ती रे 9 कोटी 70 लाख ऊर्ध्व चाषी को 20,500 कोटी टंका प्रदान कले प्रधानमंत्री। राज्यर समस्त योग्य चाषी को यह योजना रे सामिल पे सरकार लक्ष्य रखिछंती कहले मुख्यमंत्री। महानदी जल विवादर परवर्ती शुणाणी हेबो आसंता मास 6 तारिख रे। श्रीमंदिर रे जैविक चाउल अबढ़ा प्रस्तुत पर सरकार निष्पत्ति एवं आसंता 16 तारिखर सर्वसाधारण परिदर्शन पर खोला रहिब राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कृषकों कल्याण प्रति सरकार प्रतिबद्धतार उदाहरण बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। उत्तर प्रदेश वाराणसी आज प्रधानमंत्री श्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती रे 9 कोटी 70 लाख अधिक चाषी को 20,500 कोटी टंका प्रदान करिसेंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री कहते गत 10 वर्ष मध्य चाषी प्रत्येक समस्यार समाधान पर सरकार आंतरिकतार सह कार्य करिसेंती। पीएम किसान योजना अधीन रे प्रतिवर्ष 6,000 टंकार आर्थिक अनुदान 3टी किस्ती रे चाषी बैंक अकाउंट को सीधासलख प्रदान करा जाउछि। ए पर्यंत एही योजना अधीन रे मोट 3,90,000 कोटी अधिक टंका बंटन करा जाई सारिछि। प्रधानमंत्री कहते चाषी कल्याण को दृष्टि रखी सरकार प्रधानमंत्री धनधान्य योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना अधीन रे 24,000 कोटी टंका खर्च करा जाई छोट जिल्लागुड़िकर उन्नतीकरण दिगरे कार्य करा जिवो। फसल बीमा योजना अधीन रे ए पर्यंत 1,75,000 कोटी टंका चाषी को प्रदान करा जाई सारिछि बोली श्री मोदी कहछंती। प्रधानमंत्री किसान योजना रे राज्यर समस्त योग्य चाषी को अंतर्भुक्त करने सरकार लक्ष्य बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहछंती। भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय मधुर जल मत्स्य पालन संस्था सिफा ठारे आज पीएम किसान सम्मान निधि योजनार हिताधिकारी को 20तम किस्तीर सहायता राशि प्रदान करी श्री माझी कहछंती समृद्ध ओडिशा तथा विकसित भारत गठन में चाषी भाई भौणी योगदान अद्वितीय रहिबो। फसलर विविधीकरण द्वारा सरकार विभिन्न योजना को सदुपयोग करी आय वृद्धि करने हिताधिकारी मानक मुख्यमंत्री श्री माझी आह्वान देइछंती। आम सरकार आसीबा पूर्वरु पीएम किसान रे 29 लाख चाषी एथिरे अंतर्भुक्त हेइथिले आ सेथिपई आम सरकार ताकू सैचुरेशन मोड रे ड्राइव करिसंती आगु मध्य बढ़ुछंती। ए पर्यंत आमे अधिक 6 लाख चाषी को ओडिसार आमे पीएम किसान रे जोड़ीछु एवं पाखापाखि 35 लाख चाषी को आमे पीएम किसान रे जोड़ी आज सेमानको एथिरे आर्थिक सहायता प्रदान करि आसुछु। निश्चित भाव आगामी दिन में मध्य ए जो सैचुरेशन ड्राइव चली से क्षेत्र में जो चाषी भी वंचित थिबे तांकु मध्य आमे एथिरे शामिल करी सेमानको आर्थिक सहायता प्रदान करिबारे आम सरकार केबे भी पछेबे नाही। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର 34,85,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ 697 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ରାଜ୍ୟର 50 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଯୋଗଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ଚାଷ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୈଳବୀଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି जैविक चाष करने उपरे श्री सिंहदेव गुरुत्वारोप करथिले। राज्यर विभिन्न स्थान में आज पीएम किसान दिवस पालन करा सह योजनार अंतर्भुक्त होगा कृषक मानक सचेतन करा जाउछि। राज्यर विभिन्न स्थान में आज पीएम किसान सम्मान निधि योजन हिताधिकारी मानक सहायता राशि बंटन करा जाइछि। कलाहांडी जिला भवानीपाटना स्थित कृषि महाविद्यालय प्रेक्षालय में 13टी ब्लॉकर पंजीकृत 1,52,176 जन चाषी को सहायता राशि प्रदान करा जाइछि। भद्रक जिला टाउन हॉल ठारे जिलार 1,60,180 जन चाषी बैंक खाता को 31 कोटी 3,60,000 टंका हस्तांतर करा जाइछि। बरगड़ जिला मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती प्रदान कार्यक्रम में सांसद प्रदीप पुरोहित उपस्थित रही 1,65,883 जन चाषी को सहायता राशि प्रदान करछंती। रायगढ़ जिला सदर महकुमा समेत मुनिगुड़ा कृषि कार्यालय में 81,200 जन चाषी को पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती प्रदान करा जाइछि। संबलपुर तपस्विनी प्रेक्षालय में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, पंचायतराज मंत्री रविनारायण नायक प्रमुख उपस्थित रही ଏହି योजनार योग्य हिताधिकारी को सहायता राशि बंटन करछंती। गंजाम जिला परिषद सम्मेलन कक्ष में जिलापाल भी कीर्ति वासन जिलार 1,70,000 चाषी को पीएम किसान
किसान योजनार किस्ती प्रदान କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 1,60,462 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ମାସ 6 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସରକାର 5 ବର୍ଷିଆ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 113 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏ ବାବଦରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଯୋଜନାର ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଖାଉନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମନୋହରୀପଡ଼ାର ସୁରେଖା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସୁରେଖା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସୁରେଖାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ମିଳିବା ପରେ ସେ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଡକରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆମେ 4 ମା ପିଲା ଖୁସି ଯୋଉ ଦୁଃଖର ପରିବାର ଆଉ ଆବାସ ଯୋଜନା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣ ପାଇଛୁ ଆଉ ମତେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଡକେଇଛନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଲାଗି ତାହାକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ଆଜି ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଲୁହ ରହିବାର ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ମୋଟ 8,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିଥିନ୍କୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ 10,500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ସୋମବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭାତୀ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆକାଂକ୍ଷୀ ହାଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ୱସ୍ୱାସ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
पीएम किसान योजन 20तम किस्ती 9,70,00,000 ऊर्ध्व चाषी को 20,500 कोटी टंका प्रदान कले प्रधानमंत्री। राज्यर समस्त योग्य चाषी को यह योजन सामिल पे सरकार लक्ष्य रखिंट कहले मुख्यमंत्री। महानदी जल विवादर परवर्ती शुणाणी हेब आसंता मास 6 तारिख में श्रीमंदिर में जैविक चाउल अबढ़ा प्रस्तुत पर सरकार निष्पत्ति एवं आसंता 16 तारिख सर्वसाधारण परिदर्शन पर खोला रहिब राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान। आंचलिक संवाद आज एतिके शेष होला।